کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ یمنا کا کامیاب آپریشن ہو چکا تھا۔ قدرت نے ہر مرحلے کو اس کے لیے بہت آسان بنا دیا تھا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی اور اب آہستہ آہستہ ایمن اور اماں جی سے باتیں کر رہی تھی۔ جمال صاحب بے حد خوش تھے اور اس نوجوان کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے جو فرشتہ بن کر ان کی مدد کو آیا تھا۔ انہیں اب یمنا سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ وہ بھی آپریشن کے بعد قدرے بہتر تھا۔ جمال صاحب نے ایک اٹینڈنٹ اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا تھا اور گاہے بگاہے اس کی خیریت پوچھنے آتے تو باتوں باتوں میں اس کے بارے میں پوچھتے، مگر وہ ہر بار بات گول کر جاتا۔ وہ بتانے سے زیادہ یمنا کے بارے میں پوچھتا اور جمال صاحب سے اس کی خیریت کا سن کر زیر لب مسکرا دیتا۔ اسے اسپتال سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا اور جانے سے پہلے وہ یمنا سے ملنا چاہتا تھا۔ جمال صاحب اسے یمنا کے روم میں لے کر آئے۔ نوجوان کی شیف قدرے بڑی ہوئی تھی اور چہرہ بھی قدرے مرجھایا ہوا اور زرد ہو رہا تھا۔ آنکھوں پر نظر کی اینک تھی۔ یمنا کے پاس ایمن کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی اور اس کے ارد گرد ہر طرف بہت خوبصورت پھولوں کے گلدستے رکھے تھے جو عیادت کرنے والے اس کے لیے لا رہے تھے۔ وہ جمال صاحب کے ہمراہ روم میں داخل ہوا۔ یمنا، ان سے ملو، میرے اور تمہارے محسن، انہوں نے تمہیں اپنا کڈنی ڈونیٹ کیا ہے۔ جمال صاحب نے مسکرا کر نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تو یمنا نے انتہائی حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور یوں جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ نوجوان بھی مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تو فرشتہ بن کر تمہاری مدد کو آئے ہیں۔ اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی انہی کی بدولت دی ہے۔ جمال صاحب اسے بتاتے رہے اور وہ بغور اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم بڑبڑانے لگی۔ محسن رضا، اس نے ایک دم ہڑبڑا کر کہا تو وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ جمال صاحب حیرت سے دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جمال صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ اگر آج میں زندہ ہوں، سانس لے رہا ہوں تو یہ انہی کی وجہ سے ہے، محسن رضا نے مسکرا کر بتایا تو ایمن اور جمال دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ مگر یمنا نے تو کبھی آپ کا کوئی ذکر کیا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ کے بارے میں سنا، اور آپ اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں۔ جمال صاحب شدید حیرت زدہ تھے۔ کبھی کبھی انسان بنا سوچے سمجھے کوئی نیکی کر دیتا ہے اور خود ہی اسے بھول جاتا ہے، مگر خدا کبھی نہیں بھولتا۔ وہ تو انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اور پھر اس عمل کو کبھی جزا اور کبھی سزا کی صورت میں انسان کی طرف لوٹاتا ہے۔ یمنا کی اس نیکی کو بھی آج اس نے انعام کی صورت میں لوٹایا ہے۔ پھر محسن رضا نے انہیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا کہ کیسے یمنا نے کراچی میں اس کی جان بچائی تھی۔ آج ایمن کو بھی سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں دراصل ورلڈ بینک میں جاب کرتا ہوں۔ آج قدرت نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں لاہور میں ڈاکٹر شہریار سے ملنے آیا تھا۔ UK میں ہم دونوں نے پڑھائی کے دوران اچھا ٹائم گزارا اور وطن آنے سے پہلے میں سوچتا تھا کاش مجھے یمنا کہیں مل جائے، ایک بار میں ان کا شکریہ ادا کر دوں۔ محسن رضا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور خدا نے آپ کی دعا سن لی۔ جمال صاحب نے مسکرا کر کہا، دعا تو میں ہر پل ہر لمحہ ان کے لیے کرتا رہا ہوں۔ جو لوگ دوسروں کو زندگی دیتے ہیں وہ سانسوں کی طرح انسان کے اندر سما جاتے ہیں، اور ویسے بھی ان کی ایک یاد مجھے انہیں کبھی فراموش کرنے نہیں دیتی تھی۔ محسن رضا نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر انہیں دکھایا جو یمنا نے اسے دیا تھا۔ یمنا بھی حیرت سے اس موبائل کی طرف دیکھنے لگی۔
یمنا، آپ کو یہ موبائل یاد ہے نا؟ محسن رضا نے مسکرا کر موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ یمنا نے حیرت سے اسے ہاتھ میں لیا اور مسکرانے لگی۔ ابھی تک یہ آپ کے پاس ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تک؟ کیا مطلب ہے؟ یہ تو میری زندگی کی آخری سانسوں تک میرے ساتھ رہے گا، محسن رضا نے مسکرا کر کہا تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ جمال صاحب اور ایمن نے چونک کر بیٹی کی طرف دیکھا جو بہت عرصے بعد مسکرا رہی تھی، اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے اور آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ خوشی کی حسین چمک دیکھ کر وہ دونوں بھی مسکرانے لگے۔ ردا سخت مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے میں لیٹی سسکیاں لے رہی تھی اور زرینہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ردا بی بی، اتنی مایوسی کی باتیں مت کریں، اللہ بہتر کرے گا، زرینہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ محبت چھن جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، مگر عزت چھن جائے تو جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کیوں ایسے سوچتی ہیں؟ میری باجی، سب آپ کی اب عزت کرتے ہیں، زرینہ نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ کون کرتا ہے میری عزت؟ روہیل، جس نے دھکے مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا، حاتم اور عاصم بھائی، جو مجھے گھر میں رکھنے کو کیا مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، خاندان کے لوگ جن کے سامنے میں رسوا ہوئی، زرینہ دعا کرو میں مر جاؤں، ردا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجائیہ انداز میں کہا، اور اسی لمحے خدیجہ بیگم کمرے میں دروازہ کھول کر اندر آنے لگیں، مگر اس کی باتیں سن کر وہیں رک گئیں۔ اللہ نہ کرے ردا بی بی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ مجھے شہزادی بنا کر میرے سر پر محبت کا تاج رکھ کر اب جوتوں سے ٹھوکریں لگا کر مجھے قدموں تلے روندا جا رہا ہے۔ اپنی اتنی ناقدری پر میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ ردا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تو خدیجہ بیگم کا دل کٹنے لگا اور وہ سسکی بھر کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر خدیجہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی لمحے عاصم ایک فائل پکڑے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہیں روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں ماما؟ کچھ نہیں بس، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ پھر یہ آنسو کیوں؟ عاصم نے ان کے قریب بیٹھ کر نرمی سے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو ان آنسوؤں کا سبب کیا ہے۔ ماما، آپ کب تک ردا کی خاطر یوں اپنی جان ہلکان کرتی رہیں گی؟ وہ غصے سے کہنے لگا۔ وہ بیٹی ہے میری، میرا خون، میری لخت جگر ہے، کیا اس کے آنسو اور دکھ مجھے نہیں رلائیں گے؟ تم لوگوں کا دل پتھر کا ہو سکتا ہے، میرا نہیں۔ عاصم کچھ کہنے ہی لگا کہ حاتم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ماں کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ماما، کل آپ کو خالہ جان کی طرف جانا ہے، میرا اور شمیلہ کا رشتہ پکا کرنے، حاتم نے کہا تو وہ دونوں ہکا بکا اسے دیکھنے لگے۔ ہرگز نہیں، میں دوبارہ اس مصیبت کو اپنے گھر میں لا کر نئی آفت اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتی، خدیجہ بیگم نے قدرے توقف کے بعد انتہائی غصے سے کہا۔ آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں خالہ جان سے وعدہ کر کے آ رہا ہوں، حاتم ٹھوس لہجے میں بولا۔ تم بغیر سوچے سمجھے کیوں اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگے ہو؟ کیا بھول گئے ہو کہ اس لڑکی نے پہلے دن سے آتے ہی کتنا فساد ڈال رکھا تھا؟ وہ نہایت غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں سب کچھ بھول چکا ہوں، اگر یاد ہے تو صرف یہ کہ وہ فہم بھائی کی بیوہ ہیں اور اس وقت تکلیف میں ہیں، حاتم نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہاں تو اسے مجھ سے اور ردا سے تکلیف تھی، اب وہاں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔
तुम कान खोल कर सुन लो, मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर आप नहीं मानेंगी तो फिर भी मैं ये शादी करके रहूँगा, क्योंकि मैं खाला जान को ज़बान दे चुका हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते के लिए मान जाएं, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। हातिम ने ठोस लहजे में कहा और वहाँ से चला गया। खदीजा बेगम हक्का बक्का उसे देखती रह गईं। आसिम, तुम ही इसे समझाओ, तुम तो शमीला के बारे में सब जानते हो। उन्होंने आसिम की तरफ देखते हुए कहा। ममा, हातिम भाई ने ठीक फैसला किया है, आप भी उसे मान लें। आसिम भी कहकर चला गया तो वो कुछ देर परेशान होकर दरवाजे की समत देखती रहीं, फिर घबराकर रिदा के कमरे की तरफ चली गईं। क्या हुआ बेगम साहिबा, खैर तो है? जरीना ने उन्हें इतना परेशान देखा तो फौरन पूछ बैठी। इस घर पर एक और नई कयामत आने वाली है। हातिम शमीला से शादी करने जा रहा है। उन्होंने गोया उनके सर पर बम गिराया। ममा, ये आप क्या कह रही हैं? रिदा ने घबरा कर पूछा। बेगम साहिबा, खुदा के लिए ऐसा मत होने दें, वरना। जरीना भी घबरा कर बोली। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं रहा कि इस काम को रोक सकूं। हातिम ने अपना हतमी फैसला सुनाकर मुझे बेबस कर दिया है। उन्होंने रोते हुए जवाब दिया। तो क्या आप मान जाएंगी? रिदा ने हैरत से पूछा। ये सवाल मुझ जैसी बेबस माँ से मत पूछो। वो एक आ भर कर रह गईं। माँ जी रोहेल से नाराज थीं और उससे बात नहीं कर रही थीं। उन्होंने कई बार रोहेल को समझाने की कोशिश थी कि वो रिदा को मनाकर ले आए, मगर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसकी जिद की वजह से माँ जी खाइफ हो गई थी और उन्होंने उसके साथ बातचीत तर्क कर दी थी। रोहेल को इस बात का बहुत कलक था। वो माँ जी की नाराज़ी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर उनके कमरे में आया तो उन्होंने उसे देखकर मुंह फेर लिया। माँ जी प्लीज़ मुझसे बात तो करें, रोहेल ने उनके करीब बैठकर इल्तिजाइया अंदाज में कहा, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेरे रखा। ठीक है, आपकी खुशी की खातिर मैं रिदा को लेने चला जाऊंगा। सच? वो एकदम खुश होकर बोली। हाँ, आप तैयार रहिएगा, शाम को हम चलेंगे। रोहेल ने उठते हुए कहा। ठीक है, लेकिन उन लोगों की एक शर्त भी है, माँ जी ने आहिस्ता आवाज में कहा तो रोहेल ने बाहर निकलते हुए फौरन मुड़कर देखा। कैसी शर्त? रोहेल ने चौंक कर पूछा। ये कि तुम उन सब से, मेरा मतलब है हातिम, आसिम और सबसे माफ़ी भी मांगोगे, माँ जी ने आहिस्ता आवाज में कहा। कैसी माफ़ी और किस बात की? रोहेल ने गुस्से से पूछा। उस बेइज्जती की जो तुमने सबके सामने रिदा की थी, माँ जी ने उसे बताया। हरगिज़ नहीं, मैं अब इतना बेगैरत भी नहीं हुआ कि रिदा को उसके लव अफेयर पर शाबाश दूँ। रोहेल एकदम तैश में आ गया। बेटा, इसे अना का मसला मत बनाओ, अपने घर को आबाद करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, माँ जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे घर पर, रोहेल गुस्से से कहकर चला गया और माँ जी फिर परेशान होकर सोच में पड़ गईं। कुछ सोचते हुए उन्होंने खदीजा बेगम का फ़ोन नंबर मिलाया। खदीजा बेगम लाउंज में दाखिल हुई तो रेहाना बेगम एकदम खिल उठी और बहुत तपाक से मिली। खदीजा बेगम के चेहरे पर परेशानी और बेबसी के तासुरात थे। उन्होंने आगे बढ़कर शमीला के सर पर प्यार देना चाहा तो वो कदरे अकड़कर पीछे हट गई। शमीला, ये क्या बदतमीजी है? आगे बढ़कर आपा को सलाम करो, माँ ने उसे डांटते हुए कहा। कोई बात नहीं, खदीजा बेगम ने आहिस्ता से कहा। बस सदमे की वजह से इसके दिमाग पर असर हो गया है। आप बैठें। शमीला, जाओ आपा के लिए चाय लेकर आओ।
ریحانہ جلدی جلدی بات سمیٹتے ہوئے بولی، مجھے حاتم نے یہاں بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، ہاں ہاں، حاتم اپنے وعدے کا بہت پکا ہے۔ میں شمیلہ کی وجہ سے بہت پریشان تھی، شکر ہے حاتم نے میری پریشانی دور کر دی۔ آپا، میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ریحانہ بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر التجائیہ انداز میں کہا، ریحانہ، میرا دل تو قبرستان بن چکا ہے، کوئی کچھ بھی کہے اس میں دفن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آہ بھر کر نم آنکھوں سے بہن کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ریحانہ جلدی سے بولی، شمیلہ کی عدت تو ختم ہو چکی ہے۔ ختیجہ بیگم نے پوچھا۔ جی ہاں ہاں، ریحانہ نے بوکھلا کر جواب دیا۔ تو پھر تم نے اور حاتم نے اس کے نکاح کے بارے میں جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ بھی بتا دو، انہوں نے بے بسی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، وہ تو آپ ہی بتائیں گی، میں کیا بتاؤں، تم بتاؤ کب نکاح کرنا چاہتی ہو؟ میرا خیال ہے اسی جمعے کو، ریحانہ نے جلدی سے کہا۔ اتنی جلدی؟ انہوں نے چونک کر کہا، ٹھیک ہے، تم نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، آپا بیٹھیں، چائے تو پی لیں۔ ریحانہ بیگم نے کہا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ریحانہ غصے سے شمیلہ کے کمرے میں گئیں تو وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ آپا کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو تم سمیت میری وہ عزت کر کے جاتی کہ تمہارا دماغ ٹھکانے آ جاتا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ ماں نے غصے سے شمیلہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، وہ آپ کی بہن ہے، آپ اس کی عزت کریں۔ میرے ساتھ اس نے کیا اچھا کیا تھا کہ میں اس کی عزت کروں؟ شمیلہ نے قدرے بدتمیزی سے جواب دیا، ارے جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، وہ تو پھر فہم کی ماں ہے، یہی سوچ کر ان کی عزت کر لیا کرو۔ ریحانہ بیٹی کے تیور دیکھ کر مزید بگڑیں۔ پہلے یہ تو بھلا پاؤں کہ اس عورت نے فہم کو کبھی مکمل طور پر میرا نہیں ہونے دیا تھا۔ شمیلہ نے قدرے نقوص سے جواب دیا، شرم کرو شمیلہ، یہ آپا کا ظرف ہے کہ تمہاری ساری بدتمیزیوں کے باوجود وہ تمہیں بہو بنانے پھر سے آ گئی ہیں، وہ بھی حاتم کے مجبور کرنے پر۔ شمیلہ نے منہ بنا کر کہا، دیکھو اب سب کچھ بھلا دو، صرف یہ یاد رکھو کہ وہ حاتم کی ماں ہے، اور حاتم نے اس مشکل میں میری عزت اور بات کا بھرم رکھا ہے، کچھ اسی کا خیال کر لو۔ ریحانہ نے لہجہ بدل کر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، حاتم کا احسان آپ کے سر پر ہوگا، میرے سر پر نہیں، اس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ تم اس قدر احسان فراموش اور بد لحاظ ہو، مجھے آج یقین ہو گیا ہے، خدا نے تم سے فہم کو چھین کر کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا ہے، مگر تم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ لیکن یاد رکھو، اب تم نے آپا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ انہوں نے باقاعدہ اسے دھمکی تو نہ دیں، اب کی بار میں بھی اس گھر سے ساری کشتیاں جلا کر جاؤں گی، آپ لوگوں سے سارے تعلق ختم کر کے۔ میرا کوئی کچھ نہیں لگتا، آپ بھی نہیں۔ وہ سخت طیش کے عالم میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کیا؟ ریحانہ انتہائی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنا کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ریحانہ حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ ماں جی گو کے روہیل سے ناراض تھیں، مگر اپنے طور پر وہ پوری کوشش کر رہی تھیں کہ کسی طرح روہیل کو قائل کر لیں کہ وہ ردا کو گھر لے آئے۔ انہوں نے اس کے جگری دوست یاور کو بھی فون کیا، فضیلت کو بھی کہتی رہیں کہ وہ اسے سمجھائے، مگر روہیل کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ رات کو روہیل اپنے کمرے میں لیٹا تھا کہ ماں جی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ روہیل انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ روہیل، آج میں آخری بار تم سے کہنے آئی ہوں کہ ردا کو گھر لے آؤ، ماں جی نے ٹھوس لہجے میں کہا، مگر میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا۔
دیکھو، غلطیاں اور خطائیں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور اگر ایسی غلطیوں سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچی ہے تو معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ ماں جی نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، روہیل نے ڈھٹائی سے کہا۔ میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس اسی لیے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خامیاں اور عیب چھپاتے ہیں۔ تم کیسے شوہر نکلے کہ اپنی بیوی کو خود ہی سارے زمانے کے سامنے بے عزت کر کے رسوا کر دیا۔ سوچو، اگر ردا کو تمہارے عیب کے بارے میں معلوم ہوتا اور وہ اس وقت سارے زمانے کے سامنے تمہیں بے عزت کرتی تو تمہیں کیسا لگتا؟ ماں جی نے خفگی سے کہا۔ اسے خبر ہوتی تو پھر نہ۔ روہیل نے نظریں چرا کر کہا، بیٹا، جب اللہ انسانوں کا پردہ رکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کا پردہ رکھیں۔ تم اچھے شوہر تو ثابت نہیں ہو سکے، اب اچھے انسان ہونے کا ثبوت دے دو۔ ایک بار سب سے معافی مانگ لو، بات ختم ہو جائے گی، ماں جی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، میں معافی مانگ کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا لوں، ہرگز نہیں۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ انسان جب گناہوں کے انبار لے کر خدا سے معافی مانگتا ہے تو وہ بھی اس کے سارے گناہ معاف کر کے سب کچھ بھلا دیتا ہے اور اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ ماں جی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ خدا ہے، سب کا خالق و مالک ہے، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، مگر انسان میں اتنا حوصلہ نہیں۔ بیٹا، جب انسان اللہ کی خاطر کوئی بے عزتی یا ذلت برداشت کرتا ہے تو اللہ اپنی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ تم اللہ کے لیے ردا اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگ لو، ماں جی نے پھر سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس روز رات گئے روہیل گھر لوٹا تو گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ چونک گیا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، اللہ خیر کرے۔ اس نے پہلے ماں جی کے موبائل پر فون کیا، فون بند جا رہا تھا۔ پھر وہ فضیلت کے موبائل پر فون کرنے لگا، وہاں سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے پاس چابی بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے فضیلت آپا کی طرف چلا گیا۔ ماں جی میرے پاس ہیں اور اب وہ یہیں رہیں گی جب تک تم ردا کو لے کر گھر نہیں آتی۔ نہ وہ تم سے بات کریں گی اور نہ ہی یہاں سے جائیں گی۔ یہ آپا کا فیصلہ ہے جو میں تمہیں بتا رہی ہوں، فضیلت نے اس کے پوچھنے پر بتایا۔ کیا مطلب؟ ہٹیں، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ بپھر گیا۔ وہ تم سے بات نہیں کریں گی، اگر تم ضدی ہو تو وہ بھی اپنی ضد پر قائم ہیں۔ روہیل، تمہاری ماں جی نے اپنی ساری زندگی تمہیں سنوارنے میں گزار دی، جوانی میں بڑھاپا گزارا۔ آپا ہارٹ پیشنٹ ہے، نہ جانے ان کی کتنی زندگی باقی ہے، ان کی زندگی کو مزید اذیت میں مت ڈالو۔ ردا کو گھر لے آؤ، فضیلت نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا تو روہیل نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ حاتم کے نکاح کی وجہ سے گھر میں کچھ گہما گہمی تھی۔ خدیجہ بیگم بھی بہت مصروف تھیں، چند بہت قریبی لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اور ان کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ردا بہت محبت سے ایک گفٹ پیک کر رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ حاتم لاؤنج میں بیٹھا تھا، کچھ مہمان بھی ارد گرد بیٹھے تھے۔ ان کے قریبی رشتہ داروں نے طرح طرح کی باتیں کی تھیں، مگر ان میں سے چند نے حاتم کے اس فیصلے کو سراہا بھی تھا۔ خدیجہ بیگم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھولوں کا ہار پہنا کر اسے کلا پہنایا۔ جیسے ہی محبت سے اس کی پیشانی چومی تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، خدیجہ بیگم نے اپنی آنکھیں صاف کر کے اسے واپس بٹھاتے ہوئے کہا۔ ردا گفٹ پیک اور پھولوں کا ہار پکڑے وہاں آئی اور گفٹ حاتم کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر اسے پھولوں کا ہار پہناتے ہوئے بولی، مبارک ہو حاتم بھائی۔ ردا نے زبردستی مسکرا کر کہا تو حاتم نے اس کا ہاتھ روک کر ہار اس کے ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینکا۔ سب کی زندگیوں کو برباد کر کے ان کی زندہ میتوں پر اب پھول چڑھا کر مبارکباد دینے آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ حاتم غصے سے بولا تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ ردا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔
हातिम आज के दिन तो इसे माफ़ कर दो। खदीजा बेगम ने बेचारगी से कहा। मैं इसे मरकर भी माफ़ नहीं कर सकता। इससे कहिए कि यहाँ से चली जाए। हातिम ने गुस्से से कहा तो वो रोते हुए वहाँ से चली गई। हातिम ने गुस्से से अपना कुला टेबल पर रखा और उठकर वहाँ से जाने लगा। हातिम भाई, आज तो इतना गुस्सा मत करें। आसिम ने ज़बरदस्ती सोफे पर बिठाया तो खदीजा बेगम ने फिर उसे कुला पहनाया और बाकी सारी रस्में बेदिली के साथ करके उन्हें गाड़ियों में बिठाकर वो रिदा के कमरे में आई, जो बेड पर औंधे मुंह लेटी बुरी तरह से थक रही थी। उनकी आंखें नम होने लगीं। वो उन्हें साफ करके रिदा के पास आई और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरने लगीं। बेटा, सब्र करो और हिम्मत से काम लो। ममा, कितना सब्र करूं? क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि उसकी कोई तलाफी मुमकिन ही नहीं? आप ही बताएं मैं क्या करूं? सब कैसे सबसे माफ़ी मांगूं? वो फूट फूट कर रोते हुए बोली। तुम्हारे किसी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। खदीजा बेगम ने आ भरकर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। खुदा तुम्हारी मुश्किल आसान करे। मैं जरीना को तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ, परेशान मत होना। खदीजा ने रुक रुक कर कहा तो रिदा ने चौंक कर माँ की तरफ इस्तफामिया नज़रों से देखा और हैरत से बड़बड़ाई, क्या आप लोग? रिदा बोली तो खदीजा बेगम नज़रें चुराते हुए बोली, कोशिश करना तुम शमीला के सामने ना आओ। खदीजा ने कहा तो रिदा ने हैरत से माँ की तरफ देखा। बेगम साहिबा, सब लोग जाने के लिए तैयार खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। जरीना कमरे में दाखिल होकर जल्दी जल्दी बोली, तुम रिदा के पास ही रहना। और खदीजा बेगम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर चली गई। फहम भाई की बारात मेरी वजह से लेट हुई थी। मैं पॉलर से लेट आई थी और फहम भाई गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे, और आज मैं और मेरा वजूद सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। काश फहम भाई की जगह मैं मर जाती। काश। रिदा सिसकियां भरने लगी। रिदा बीबी, हौसला करें, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जरीना ने उसे तसल्ली देते हुए कहा तो वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। रस्म निकाह के लिए सब लोग शमीला के घर लाउंज में जमा थे। हातिम और आसिम बहुत खामोश थे। खदीजा बेगम की आंखें बार बार नम हो रही थीं। किसी के चेहरे पर भी खुशी के तासुरात नहीं थे। सलमान और नफीसा भी खामोशी से उनके पास ही बैठे थे। रेहाना बेगम ने बहन की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अफसरदगी और मायूसी के तासुरात देखकर खुद उनकी आंखें भी नम होने लगीं। वो उठकर शमीला के कमरे में आ गईं, जो दुल्हन बनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कदरे गुस्सा और खुशकोनियत थी। रेहाना बेगम ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा। बेटा, खुदा के लिए अपने दिल से तमाम मनफी बातें निकाल कर जाना। आपा के साथ कोई ऊंच नीच ना करना। वो पहले ही बहुत दुखी हैं। आज मैंने उनके चेहरे पर जो दुख और अफसरदगी देखी है, उससे मेरा दिल कटने लगा है। अपने दिल से तमाम नफरतें मिटा कर जाना। औरत की इज्जत अपनी ससुराल और शौहर के साथ वफा करने में है। हातिम की बहुत इज्जत करना और आपा की खिदमत। वो कहते कहते रो दी। शमीला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी लम्हे निकाह ख्वाह सलमान के साथ अंदर दाखिल हुआ। उनके साथ खदीजा बेगम और नफीसा भी थीं। निकाह ख्वाह ने रजिस्टर खोलकर शमीला की तरफ देखा और पूछने लगा, शमीला बीबी बिनते सफदर हुसैन, क्या आपको हातिम अली वल्द अमजद अली के साथ बाएवज 10 लाख हक महर मौजल निकाह मंजूर है? मौलवी साहब ने पूछा। शमीला के चेहरे के तासुरात बदलने लगे और उसने कोई जवाब नहीं दिया। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मौलवी ने दोबारा पूछा। शमीला ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। रेहाना बेगम ने घबराकर बेटे की तरफ देखा और उसने मौलवी की तरफ। हाँ बेटा, बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? मौलवी ने तीसरी बार पूछा। नहीं, शमीला ने गहरी सांस लेकर ठोस लहजे में जवाब दिया। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रेहाना बेगम गुस्से से बोली। आप क्या चाहती हैं?
मौलवी ने नरमी से शमीला से पूछा, मुझे हक महर में वो घर चाहिए जिसमें हातिम रह रहे हैं। शमीला ने कतियत से कहा तो सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो घर सबका है, अकेले हातिम का नहीं जो तुम्हें लिख कर दे। खदीजा बेगम ये सुनकर फौरन बोली, शमीला कुछ तो अक्ल करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रेहाना ने भी उसे डांटते हुए कहा, 10 लाख रुपए हक महर कुछ कम तो नहीं। सलमान ने भी खफगी से कहा, हाँ कम है, मुझे अपना घर चाहिए जिसमें से कोई मुझे कभी बाहर ना निकाल सके। शमीला ने तंजिया लहजे में कहा, और ये नामुमकिन है। खदीजा बेगम ने भी बड़े ठोस लहजे में कहा, आप हातिम साहब को मेरी ये शर्त बता दें, अगर उन्हें मंजूर है तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, वरना नहीं। शमीला ने मौलवी साहब की तरफ देखते हुए सख्ती से कहा तो मौलवी साहब रजिस्टर उठाकर कमरे से बाहर चले गए। उनके पीछे बाकी लोग भी बाहर चले गए, सिर्फ रेहाना वहीं रह गई। शमीला शमीला कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये तो आपा का एहसान है कि वो तुम्हें ब्याने आ गई हैं, वरना तुम। रेहाना ने गुस्से से कहा, मुझे अपने लिए जो ठीक लगेगा वही करूंगी। वो कहकर बाहर जाने लगी तो रेहाना बेगम ने उसे ज़बरदस्ती रोका, मगर वो दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। मौलवी ने हातिम को शमीला की शर्त के बारे में बताया तो हातिम और आसिम बुरी तरह चौंक गए। हातिम, मैं तुम्हें हरगिज़ ये नहीं करने दूंगी। वो हम सबसे हमारी छत भी छीनना चाहती है। हम सब रुल जाएंगे बेटा। खदीजा ने गुस्से से हातिम की तरफ देखते हुए कहा, भाभी को ये सब कुछ पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था। आसिम ने भी परेशानी से कहा, लेकिन अब क्या करें ये बताओ। हातिम ने आसिम से सरगोशी में पूछा, ये घर आपका, मेरा और ममा का है। रिदा का हिस्सा उसे पहले ही दिया जा चुका है। आसिम ने कहा, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? हातिम ने चौंक कर पूछा। शमीला भाभी फहाम भाई की वजह से पहले ही बहुत अजियत में हैं। अगर अब इस सिचुएशन में हम उन्हें छोड़कर जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत इंसल्ट की बात होगी। मेरा ख्याल है आप ये घर उनके नाम कर दें। आसिम ने अपनी जानिब से मशवरा देते हुए कहा। आसिम, ये तुम क्या कह रहे हो? खदीजा बेगम उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली। ममा, इस वक्त मसला उनकी इज्जत का है, आसिम ने झिंझलाकर कहा, और उसे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। खदीजा ने गुस्से से जवाब दिया। ठीक है मौलवी साहब, आप हक महर में घर ही लिख दीजिए। हातिम ने मौलवी साहब की तरफ देखकर ठोस लहजे में कहा, तुम दोनों का तो दिमाग खराब हो गया है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों के जो दिल में आए करो। खदीजा बेगम ने गुस्से से कहा और पांव पटकती हुई बाहर चली गई। मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ें, हातिम ने कहा। जी बहुत बेहतर। मौलवी साहब रजिस्टर उठाकर अंदर चले गए तो शमीला ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराकर भाई और माँ की तरफ देखा। जब से हातिम की बारात गई थी, रिदा अपने कमरे में लेटी मुसलसल रो रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मुमकिन था। वो इस कदर धुतकारी जाएगी कि सगे रिश्ते भी उस पर एतबार नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा रोने से उसके सर में दर्द होने लगा था। वो आंखें बंद किए बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी जब रशना जरीना के हमरा उसके कमरे में दाखिल हुई। रिदा बीबी, देखिए तो कौन आया है। रशना बीबी आई हैं, जरीना ने कहा तो रिदा ने एकदम आंखें खोलकर उसे देखा और फिर एकदम उसके साथ लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी, यूं जैसे उस मुश्किल वक्त में उसे किसी के कांधे की ज़रूरत हो। रिदा मेरी जान, खुदा के लिए चुप हो जाओ, मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे। रशना ने मोहब्बत से उसे चूमते हुए कहा तो रिदा सिसकियां भरने लगी। तुम तो इतनी बहादुर थी, कैसे हिम्मत हार बैठी हो? रशना ने पुरतासुफ लहजे में कहा। जब किस्मत रूठ जाए तो हिम्मत खुद ब खुद टूट जाती है। रशना, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मोहब्बतें भी, रिश्ते भी, इज्जत भी और एतबार भी, सब कुछ। रिदा ने हिचकियां भरते हुए कहा। ऐसा मत कहो, अल्लाह सब ठीक करेगा। रशना ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। वही तो मुझसे रूठ गया है, इसीलिए सब मुझसे नाराज़ हो गए हैं। कोई भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता।
रदा बेइंतहा रो रही थी। रदा बेइंतहा रो रही थी। सब करते हैं मोहब्बत, प्लीज तुम नेगेटिव मत सोचो, रचना ने उसे मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए कहा। मैं अभी आपके लिए चाय लाती हूँ, जरीना ने मुस्कुराकर कहा और कमरे से बाहर चली गई। क्या रोहेल आया? रचना ने कदरे तौकफ के बाद राजदाराना अंदाज में पूछा। नहीं, और ना ही आएगा, रदा ने आप भरकर नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। क्यों? रचना ने हैरत से पूछा। वो बहुत जिद्दी है और मुझसे शदीद बदगुमान हो चुका है, उसने अपने होंठ काटते हुए कहा। और तुम, क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो? रचना ने पूछा। मालूम नहीं, रदा ने मायूस कुन लहजे में जवाब दिया और अपने हाथ मलने लगी। रचना उसकी हर कैफियत नोट कर रही थी। रदा, एक बात पूछूं? मेरे तौकीर भाई में क्या कमी थी जो तुमने उन्हें कबूल नहीं किया? रचना ने उसकी तरफ बगौर देखते हुए पूछा। मैं नहीं जानती, मगर मेरा दिल उन्हें कबूल नहीं करता था। शायद मुझे उन्हीं की कोई बद्दुआ लग गई है। ऐसा मत कहो, जो खुद सफ़र कर रहे हो वो दूसरों को क्या बद्दुआ देंगे? अब बताओ, तुम क्या चाहती हो? रचना ने उसके हाथ थाम कर मोहब्बत से पूछा। मेरे पास किसी भी बात का कोई इख्तियार नहीं। मालूम नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है और क्या होना बाकी है, लेकिन मुझसे मेरे अपनों की नफरतें बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं क्या करूं रचना? वो फिर से सिसकने लगी। सब ठीक हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे हालात नॉर्मल हो जाएं, रचना ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जरीना चाय की ट्रॉली ले आई थी। वो उन्हें चाय देकर जैसे ही लाउंज में आई तो खदीजा बेगम इंतहाई परेशान हाल रोते हुए अंदर दाखिल हुईं। बेगम साहिबा, आप, बाकी सब लोग कहाँ हैं और आप रो क्यों रही हैं? उसने आगे बढ़कर उन्हें सोफे पर बिठाया और फिक्रमंदी से पूछने लगी। जरीना, हम इस घर से बेघर होने वाले हैं। शमीला ने हक महर में ये घर लिखवा लिया है, उन्होंने रोते हुए बताया और अपने कमरे में चली गईं। रिदा इन बातों से बेखबर रचना से हाल दिल कहती रही। इस वक्त मेरा दिल फट रहा है। मैंने जिस मजबूरी में ये फैसला किया है ये मैं ही जानती हूँ। शमीला जो ब्याह कर हातिम के साथ आ गई थी, अब उसके कमरे में बैठी रो रही थी। फहम भाई के जाने से आपकी ज़िंदगी में जो भी कमी आई है वो मैं सारी तो दूर नहीं कर सकता, मगर कोशिश करूँगा आपको सुकून और खुशियाँ दे सकूँ। हातिम ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। थैंक यू हातिम, बचपन से मैं फ़हम के साथ मंसूब थी। वो मोहब्बत के साथ साथ मेरी आदत बन चुके थे। अगर नादानिस्ता मेरी ज़बान से कुछ ऐसा निकल जाए जो तुम्हें अच्छा ना लगे तो प्लीज़ माइंड ना करना, शमीला ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, हातिम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हातिम, आपसे एक बात कहूँ? प्लीज़ वो बात आप किसी से नहीं कहेंगे, खाला जान से भी नहीं, शमीला ने कहा तो हातिम ने चौंक कर उसे देखा। ओके, मैं किसी से नहीं कहूँगा, हातिम ने उसका हाथ थामते हुए कहा। हक महर में मैंने ये घर सिर्फ अपने भाई और भाभी पर रोब डालने के लिए लिखवाया है, वरना मुझे कोई लालच है और ना ही हवस। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा, शमीला ने मुस्कुराते हुए कहा। रियली? और अगर मैं उस वक्त इनकार कर देता तो? हातिम ने चौंक कर पूछा। मुझे आप पर पूरा यकीन था कि मैं जो कहूँगी वो आप ज़रूर मानेंगे, इसीलिए तो मैंने ये शर्त लगाई थी और ऐसा ही हुआ, शमीला ने मुस्कुराकर कहा तो हातिम भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। रोहेल के जहन में फजीलत के कहे हुए जुमले बार बार गूंज रहे थे। आपा हार्ट पेशेंट हैं, अब उनकी कितनी ज़िंदगी बाकी है, उन्हें अजियत में ना डालो। रोहेल सख्त परेशानी के आलम में अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने रिदा का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा। अगर मैं रिदा को किसी भी तरह कन्विंस कर लेता हूँ और वो मेरे साथ आने के लिए मान भी जाती है तो मुझे उसकी फैमिली से माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। मगर क्या रिदा मान जाएगी?
रोहेल ने सिगरेट का गहरा कश लगाते हुए सोचा, हाँ वो बहुत मासूम है, अब भी मुझ पर यकीन रखती होगी। उसने ये सोचते हुए रिदा का नंबर मिलाया। इस वक्त रोहेल की कॉल। रिदा हैरत और परेशानी से बड़बड़ाते हुए बोली, मोबाइल पर मुसलसल बेल्स हो रही थीं। रोहेल हमेशा मुझे डांटने के लिए ही फ़ोन करता है, अब ना जाने क्या कहना चाहता है। मैं उससे हरगिज़ बात नहीं करूँगी। रिदा ने परेशान होकर सोचा और मोबाइल ऑफ करके साइड टेबल पर रख दिया। हातिम और शमीला अगली सुबह उठकर खदीजा बेगम के कमरे में दाखिल हुए तो जरीना उन्हें नाश्ता करने को कह रही थी, मगर वो इनकार कर रही थी। जरीना को पीछे करके हातिम खुद आगे बढ़ा। उठिए ना मम्मा, नाश्ता कर लें। हातिम ने माँ के करीब बैठकर नरमी से कहा, मुझे भूख नहीं, तुम दोनों जाओ यहाँ से। खदीजा बेगम ने हाथ के इशारे से बगैर देखे उन दोनों से कहा, मम्मा शमीला आपसे। हातिम ने रुक रुक कर कुछ कहना चाहा। क्या अब कोई और ड्रामा करना बाकी रह गया है? मम्मा एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए बोली तो हातिम ने परेशान होकर शमीला की तरफ देखा। मम्मा, शमीला ने आपके बारे में दिल से तमाम नेगेटिव बातें निकाल दी हैं, प्लीज़ आप भी सब कुछ भुला दें। हातिम ने घबरा कर कहा, क्या कुछ भुलाऊं? इसकी चालाकियाँ, मक्कारियाँ और कल की बेइज्जती। उन्होंने एकदम गुस्से से शमीला की तरफ देखते हुए कहा, बस खालाजान, मैं आपसे अपनी मज़ीद बेइज्जती करवाने नहीं आई। देख लिया हातिम, अब आप मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके कहने पर यहाँ आई थी। शमीला ने गुस्से से कहा और पाँव पटकते हुए बाहर चली गई। मम्मा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपने माँ होकर इतनी तंग दिली का सबूत दिया है। वो निहायत खफगी से बोला, हाँ, जब तुम जैसी औलाद माँ को जूती की अहमियत देती है तो वो तंग दिल ही हो जाती है। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा तो वो सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गया।